وزیر اعظم عمران خان آج کراچی کا دورہ کر رہے ہیں۔ کراچی میں کورونا کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعظم اپنے دورے میں سندھ سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی سے ملاقات کریں گے۔ کراچی کے صنعت کاروں سے بھی ملاقات ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے میں پیش رفت کا جائزہ اجلاس۔ تعمیراتی شعبے کے فروغ کے لیے قائم تھنک ٹینک کی سفارشات پر تفصیلی غور۔ منصوبے کی تکمیل کے لیے 30 ارب روپے کی معاونت لیں وزیر اعظم۔ صوبوں کو متاثرہ علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ہدایات۔ وزیر اعظم عمران خان کا کورونا سے متاثرہ مریضوں کے استعمال میں آنے والی چند ادویات اور انجیکشن کی دستیابی میں مشکلات کا نوٹس۔ چیئرمین NDMA کو مطلوبہ ادویات کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت۔ عوامی نمائندے اپنے علاقوں کے اسپتالوں میں انسدادی کورونا سہولیات کا جائزہ لیں۔ وزیر اعظم ملک میں کورونا کیسز کے پھیلاؤ میں تیزی۔ 24 گھنٹے کے دوران 4443 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ مزید 111 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ متاثرین کی تعداد 1,48,921 تک جا پہنچی۔ مجموعی طور پر 2,839 اموات، 56,390 صحت یاب۔ چین سے امدادی سامان لے کر ایک اور طیارہ اسلام آباد پہنچ گیا۔ امدادی سامان میں 1.5 لاکھ N95 ماسک اور 15 لاکھ سرجیکل ماسک شامل۔ ملک میں ٹیسٹنگ سامان کی کمی نہیں، صوبے جتنے بھی چاہیں ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، معاونت کریں گے۔ حکومت اور عوام کی طرف سے چین کے شکر گزار ہیں۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کی چین کے سفیر یاؤ جن کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ صوبوں کی مختلف علاقوں میں ٹریکنگ، ٹیسٹنگ اور کوارنٹائن کی حکمت عملی کے تحت اسمارٹ لاک ڈاؤن اور اقدامات پر عمل درآمد سے متعلق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کنٹرول کو آگاہی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں صحت کی رہنما اصولوں کی 12,400 خلاف ورزیاں دیکھی گئی۔ 1,500 سے زائد مارکیٹ، دکانیں، 14 صنعتوں اور 1,466 گاڑیاں بند کی گئیں یا جرمانے کیے گئے۔ لاہور کے متاثرہ علاقے آج سے سیل کرنے کا فیصلہ۔ ملتان، گلبرگ، وال سٹی، کینٹ، شاہدرہ، نشتر ٹاؤن اور علامہ اقبال ٹاؤن سیل کیے جانے والے علاقوں میں شامل۔ متاثرہ علاقے 2 ہفتے تک بند رہیں گے۔ میڈیکل سٹورز اور اشیاء فروخت کی دکانیں کھلی رکھنے کی اجازت ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں کورونا وائرس سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کی صدارت میں صوبائی ٹاسک فورس کا اجلاس۔ ماسک نہ پہننے پر جرمانے عائد کرنے کا فیصلہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ظالمانہ کارروائیاں جاری۔ تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع شوپیاں میں مزید 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ ان نوجوانوں کو ضلع کے علاقے بنگام میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 81 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ 4,39,000 سے زائد ہلاک، 42,31,000 افراد صحت یاب۔ امریکہ میں 21,83,000 افراد متاثر، 1,18,000 سے زائد ہلاک۔ برازیل میں ہلاکتیں 44,000 اور برطانیہ میں 42,000 کے قریب پہنچ گئی۔ بھارت میں متاثرہ افراد کی تعداد 3,43,000 اور ہلاکتیں 10,000 کے قریب پہنچ گئی۔ پاکستان باکسنگ فیڈریشن کا پہلا آن لائن فٹنس اینڈ شیڈو باکسنگ ٹورنامنٹ 7 روزہ ایونٹ میں ملک بھر سے شریک باکسرز 3 مختلف کیٹیگریز میں نبرد آزما۔ فاتح باکسرز کا اعلان باکسنگ فیڈریشن کے تعینات کردہ ریفریز اور آفیشلز کریں گے۔
फीफा फुटबॉल कप 2020 कतर में होने वाले मेगा इवेंट के लिए तीसरे स्टेडियम की तकमील। दोहा के अल रयान रीजन में तामीर किया जाने वाला स्टेडियम में 40,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश। डायमंड रन के नाम से बनाए गए स्टेडियम को एजुकेशन सिटी स्टेडियम का दर्जा भी हासिल है। तालीम, तहकीक और जिद्दत का मरकज भी होगा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं समीना राना और मैं हूं आपके साथ अली जन्नत। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं, इन खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वजारते कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीमें मुतासरा इलाकों में टिड्डी दल के खात्मे के लिए भरपूर और मौसर ऑपरेशन कर रही हैं। तमाम मुतल्लिका हुकूमती इदारों को हिदायत दी जा चुकी हैं कि टिड्डी दल के हमले की इत्तला पर तमाम दस्तियाब मशीनरी को मुतहर्रिक करके बर वक्त टिड्डी दल को तल्फ करें। काश्तकार हजरात से गुजारिश है कि टिड्डी दल के हमले की सूरत में हुकूमती टीमों के पहुँचने तक रिवायती तरीकों से टिड्डी को फसलों और बागात से दूर भगाएं। टिड्डी दल के हमले से कबल अपनी फसलों के इर्द गिर्द एहतियाती तौर पर प्रोफेनोफास का स्प्रे करें। इज्तिमाई तौर पर भी मुतासिरा इलाकों में अपनी मदद आप के तहत ट्रैक्टर और बड़े स्प्रेयर्स तैयार रखें और टिड्डी के हमले की सूरत में लिम्डा का स्प्रे करें। बालिग टिड्डी के हमले के बाद बिला ताखीर मुतासरा जमीन में हल चलाकर हर सूरत अंडे तल्फ करें। गैर आबाद और सहराई इलाकों में टिड्डी दल का गैर मामूली झुंड देखने पर हवाई स्प्रे के लिए NLCC से फौरन राब्ता करें। टिड्डी दल की मौजूदगी की इत्तला देने या मुताल्लिका मालूमात के हुसूल के लिए NLCC के हेल्पलाइन नंबर्स पर राब्ता करें। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कराची का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म कराची में कोरोना के हवाले से इक़दाम का जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे में सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म की कराची के सनतकारों से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से मुतासरा मरीजों के इस्तेमाल में आने वाली चंद अद्वियात और इंजेक्शन की दस्तियाबी में मुश्किलात का नोटिस लेते हुए चेयरमैन NDMA को हिदायत की है कि इस अमर को यकीनी बनाया जाए कि मतलूबा अद्वियात और इंजेक्शन बआसानी मैसर हों। इस्लामाबाद में कोरोना सूरत हाल के हवाले से जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हिफाजती इक़दाम की बदौलत कोरोना के फैलाव को मौसर तरीके से रोका जा सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अब तक के तखमीनों के मुताबिक तमाम मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं, ताहम इस हवाले से अवाम का ताउन हुकूमती कोशिशों को कामयाब बनाने में अहम किरदार का हामिल है। वज़ीर आज़म ने इस अमर पर इत्मीनान का इज़हार किया कि मुल्क भर में कोरोना से मुतालिक हिफाजती लिबास और पर्सनल प्रोटेक्टिव किट्स की तमाम ज़रूरियात अहसन तरीके से पूरी की जा रही हैं। इमरान खान ने अवामी नुमाइंदों को हिदायत की कि वो अपने इलाकों में इंतजामिया की मदद से न सिर्फ अस्पतालों में सहूलियात का जायजा लें बल्कि अपने हलकों के अवाम को हिफाजती इक़दाम से भी आगाह करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबों को मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। इस हवाले से ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखकर मरबूत इक़दाम किए जाएं ताकि आइंदा मुश्किल हफ्तों के दौरान हिफाजती इक़दाम और मुआशी सरगर्मियों में तवाज़ुन रखा जा सके। इजलास में कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल, आइंदा चंद दिनों के तखमीनों और सूरत हाल से निमटने के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर गौर किया गया। सूबों में कोरोना मरीजों के लिए मौजूद बेड्स, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और सहूलियात की मौजूदा सूरत हाल और इसमें इजाफे के लिए किए जाने वाले इक़दाम का जायजा लिया गया। इजलास को बताया गया कि इस वक्त मुल्क में कोरोना टेस्ट करने वाली 107 लेबॉर्ट्रीज हैं और यौमिया 25,000 टेस्ट किए जा रहे हैं।
इजलास को ये भी बताया गया कि मुल्क में वेंटिलेटर्स की तादाद को 700 से बढ़ाकर 4,800 कर दिया गया है। इनमें मजीद 1,600 का इजाफा बहुत जल्द हो जाएगा। मुल्क में N95 मास्क और वेंटिलेटर्स मकामी तौर पर तैयार किए जा रहे हैं। इजलास को बताया गया कि जुलाई तक मुख्तलिफ अस्पतालों में 2,000 कोविड बेड्स का इजाफा कर दिया जाएगा। कोरोना से मुतासर इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से इजलास को ये बताया गया कि मुल्क के 20 बड़े शहरों में उन मकामात की निशानदेही कर दी गई है जहां कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद ज्यादा है और जहां सूबाई हुकूमतों और जिले इंतजामिया की जानिब से इंतजामी इकदाम करने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का मकसद अवाम को रिलीफ फराहम करना था। इस्लामाबाद में अशिया ज़रूरिया की कीमतों के हवाले से जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम चीफ सेक्रेटरीज को हिदायत की है कि वो हुकूमती फैसले के समरात अवाम तक पहुंचाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब करें। अशिया ज़रूरिया में मिलावट के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि खाने पीने की अशिया में मिलावट हमारे बच्चों, बूढ़ों और कौम की सेहत की खराबी का बाइस बन रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माजी में मिलावट की रोकथाम पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिससे ये मसला ज्यादा गंभीर हुआ है। उन्होंने कहा कि खालिस अशिया का मैसर आना गुड गवर्नेंस की अक्कासी करता है, लिहाजा इस मामले पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल प्राइस कंट्रोल कमेटी को हिदायत की है कि मुल्क भर में गंदम की वफर फराहमी के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जाएं और अवाम को मुनासिब कीमत पर आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाए। चीफ सेक्रेटरीज ने वज़ीर-ए-आज़म को पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी के फवायद आम आदमी तक पहुंचाने के हवाले से इकदाम पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म को अशिया ज़रूरिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मिलावट के खिलाफ इंतजामी इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हमल की इजाजत देने के हुकूमती फैसले के मस्बत नताइज आ रहे हैं, ताहम आटे की कीमतों में मजीद कमी के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा मईशत की रवानी के लिए हुकूमत का सबसे अहम प्रोजेक्ट है, जिससे कई सनतों को फ़रोग़ मिलेगा। इस्लामाबाद में नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत कम आमदन वाले अफराद के लिए मकानात की तामीर और तामीराती शोबे के फरोग के लिए उठाए गए इक़दाम पर पेशरफ के जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत ने तामीराती शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद तामीरात के शोबे को फरोग देकर कम आमदनी वाले अफराद को घरों की फराहमी भी यकीनी बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इससे मजदूर तबके और गरीब अफराद को रोजगार के मौके भी मैसर आएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे की तकमील के लिए 30 अरब रुपए की मुआवनत फराहम कर रही है, ताकि कम आमदनी वाले अफराद को ज़ाती छत के मकसद को आगे बढ़ाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि कमर्शियल बैंक्स के साथ मुशावरत से थिंक टैंक्स की सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाए, ताकि नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत घरों की तामीर के लिए माली वसाइल को यकीनी बनाया जा सके। चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर ने बताया कि तामीरात के शोबे में मराहत के हवाले से ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन की फीस में खातिर ख्वाह कमी लाई गई है और इस कमी का इतलाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कर दिया गया है। इसके अलावा नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की जानिब से डेवलपर्स और बिल्डर्स की सहूलत का खुसूसी एहतमाम भी किया जा रहा है, ताकि वो हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात का बेहतर फायदा उठा सकें। पाकिस्तान में कोरोना केसेस का ग्राफ तेजी से बुलंद होने लगा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 4,443 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि मजीद 111 अफराद जान की बाकी हाथ है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,48,921 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 2,839 है। 56,390 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद पंजाब में है, जहां मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 55,878, जबकि सिंध में मजमूई तादाद 55,581 हो गई है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 8,857, बलूचिस्तान में 8,327, खैबर पख्तूनख्वा में 18,472, गिलगित बल्तिस्तान में 1,143 और आजाद कश्मीर में 663 है। नाज़रीन, कोरोना वबा से बचाव के लिए चीन से मजीद 20 टन इमदादी सामान लेकर 2 तैयारे इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। इमदादी सामान चीन के सफीर याओ जिंग ने NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल के हवाले किया है। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद अपनी इस रिपोर्ट में।
चीन से आने वाले सामान में मास्क, लिबास, ऐनकें, दस्ताने और दूसरा हिफाजती सामान शामिल है। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चीन के सफीर याओ जिंग ने कहा कि कोरोना वबा से निपटने के लिए पाकिस्तान से ताउन जारी रखेंगे। As a close friend and a partner of Pakistan, I think that we will stand shoulder by shoulder with Pakistani brothers and sisters. We believe that under the leadership of the Prime Minister Imran Khan, finally Pakistan will come out of this coronavirus and to resume the normal life and also the economy as soon as possible. NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा कि मुश्किल वक्त में ताउन पर चीन के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना टेस्टिंग सामान की कोई कमी नहीं, सूबों को उनकी जरूरत के मुताबिक टेस्ट किट्स फराहम की जा रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ चाइना के लोगों का और चाइना के जो एम्बेसडर पाकिस्तान के अंदर हैं उनका मैं ज़ाती तौर पे शुक्रगुजार हूँ। ये छठी ट्रांश थी जो कि आज चाइना से आई है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो इनकी तरफ से हमारी इमदाद की जाती है। लेबॉर्ट्रियाँ जो हैं 107 बना दी हैं और लेबॉर्ट्रियों को 150 तक अगले महीने के मिडल तक लेके जाने का हमारा इरादा है। ये टेस्ट जो हैं अगर 2 या 3 शिफ्टों में करेंगे तो ये 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो सकते हैं रोज़ के। 15 जुलाई तक ये 2000 से थोड़े से ज़्यादा बेड जिनमें ऑक्सीजन, लो प्रेशर ऑक्सीजन होगी, जिसमें हाई प्रेशर ऑक्सीजन होगी और जिसमें कुछ वेंटिलेटर जो कि ICU बेड होंगे वो शामिल होंगे। चेयरमैन NDMA ने कहा कि कोरोना के मरीजों के लिए मुल्क भर के अस्पतालों को ऑक्सीजन बेड्स फराहम किए जा रहे हैं। चीन और पाकिस्तान ने मुश्किल की हर घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया है। कोरोना वबा से निपटने के लिए चीन की जानिब से मुसलसल मुआवनत इसका वाज़ेह सबूत है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सूबों ने मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैकिंग, टेस्टिंग और क्वारंटीन की हिकमत अमली के तहत स्मार्ट लॉकडाउन और इक़दाम पर अमल दरामद से मुतालिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन कंट्रोल को आगाही शुरू कर दी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में सेहत के रहनुमा उसूलों की 12,400 खिलाफ वर्जियाँ देखी गई हैं। 1500 से जायद मार्केटों, दुकानों, 14 सनतों और 1466 गाड़ियां बंद की गई हैं या जुर्माने किए गए हैं। सूबे के चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद के नुमाइंदे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन कंट्रोल के साथ वीडियो लिंक के जरिए राब्तों में हैं और अपने इलाकों में कोरोना वायरस के खिलाफ SOPs पर अमल दरामद से मुतालिक आगाही फराहम कर रहे हैं। अज़ीम, पंजाब हुकूमत ने लाहौर के कोरोना से शदीद मुतासिर होने वाले इलाकों मजंग, गुलबर्ग, वॉल सिटी, कैंट, शादरा, लिस्टर टाउन, अल्लामा इकबाल टाउन में आज से 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला कर लिया है। तफसील जानिए नवीद हयात से। पंजाब की वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोरोना से शदीद मुतासरा इलाकों को सील करने के फैसले की तफसीलात बताते हुए कहा कि इन इलाकों में लॉकडाउन के दौरान मेडिकल स्टोर्स और खाने पीने की दुकानें खुली रखने की इजाजत होगी। जिन इलाकों में सबसे ज्यादा इंसिडेंस है उनके लिए एक डिफरेंट तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। कुछ इलाके शादरा के हैं, हमारी वॉल सिटी के कुछ इलाके हैं, मुजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग के कुछ इलाके हैं, कुछ इलाके कैंट के हैं, निश्टर टाउन तकरीबन सारा ही, अल्लामा इकबाल टाउन में कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जिनमें फैलाव बहुत ज्यादा है, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। इससे पहले लाहौर में पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि कोरोना के वबा के बायस मुल्की मईशत को दरपेश मुश्किलात के अजाले के लिए जामिया इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बजट में तजवीज़ करदा इक़दाम से कारोबार में आसानियां पैदा होंगी और मुल्की मईशत में बेहतरी आएगी। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए तमाम हुकूमती वसाइल बरोएकार लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूबे में वबा के तदारक और मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए 25 अरब रुपए की हती रकम फराहम की जा चुकी है, जबकि आने वाले दिनों में मुतासरा अफराद की बहाली के लिए मजीद वसाइल फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि फसलों को टिड्डी दल से बचाने के लिए भी हुकूमत ने फौरी फंड्स फराहम किए, जिससे किसानों के नुकसान को कम से कम रखने में मदद मिली। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से देखते हैं साजिद अख्तर की ये रिपोर्ट।
खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र मखसूस इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के लाएअमल की मंजूरी दी गई। पेशावर में सूबाई टास्क फोर्स बराए इंसदाद कोरोना के इजलास में SOPs पर अमल दरामद की सूरत हाल का जायजा दिया गया। जिले इंतजामिया को SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मौसर इकदाम करने की हिदायत की गई। इजलास में फैसला किया गया कि जिन मार्केटों में SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त सरकारी सतह पर कोरोना टेस्टिंग की मजमूई इस्तेदाद 3500 योमिया है। इंसाफ डॉक्टर्स फोरम ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान को कोरोना वायरस और प्लाज्मा अतिया करने की मुहिम का पैटर्न इन चीफ मुकर्रर किया। इंसाफ डॉक्टर्स फोरम की वफ्द ने गवर्नर को कोरोना वायरस और कोरोना से सेहतयाब अफराद की प्लाज्मा अतिया करने की मुहिम से मुताल्लिक मालूमात फराहम की। पेशावर में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए इत्तेहाद अजमल वज़ीर ने कहा कि हुकूमत ने सूबे में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़ख़ीराअंदोज़ी करने वालों के खिलाफ इंसदाद ज़ख़ीराअंदोज़ी आर्डिनेंस के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों से ली जाने वाली फीसों को रेगुलेट करने के लिए इक़दामात की हिदायत की गई है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से मजीद 32 अफराद जाबाहक होने से सूबे में अमवात की तादाद 707 हो गई है। सरकारी अदाद और शुमार के मुताबिक सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 459 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जिससे सूबे में मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 18,472 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से मुतासर मजीद 153 अफराद के टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आए हैं। अब तक सूबे में सेहतयाब होने वाले अफराद की कुल तादाद 4,692 है। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, पेशावर। विफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, कोरोना वायरस से जहां पूरी दुनिया मुतासिर हुई है, वहां इससे बचाव के लिए अवाम हुकूमत की जानिब से बताई गई एहतियाती तदाबीर पर पूरी तरह अमल पैरा है। कोरोना वायरस के हवाले से वज़ा की गई SOPs का मकसद इस वबा को फैलने से रोकना है। बिल्कुल जी, और दुबई में समाजी फासले समेत दूसरी SOPs पर किस तरह से अमल किया जा रहा है, अवाम का कैसा ताबुन आ रहा है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मलिक आमिर नवीद साहब, जो कि वहीं पर मुकीम हैं। उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने अपना वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि दुबई में SOPs पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। दुबई में इस वक्त तकरीबन 100% लोग इस पर अमल दरामद कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट जी ऐसा था यहाँ पे कि कोरोना फैल रहा था, लेकिन उस वक्त तक तकरीबन जो तादाद हमें जो थी इसकी 45,656 थी टोटल जो कोरोना मरीजों की, और इसमें से तकरीबन 28,129 जो हैं वो रिकवर कर चुके हैं और बाकी भी बहुत तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। और इसमें टोटल तादाद जो हमारी अमवात की हुई वो 291 थी, जिसकी वजह ये है कि लोगों ने यहाँ बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट से ताउन किया और इन चीज़ों पे SOPs पे खास तौर पे, चाहे वो होटल है, रेस्टोरेंट्स हैं, पब्लिक पार्क्स हैं, कोई भी जगह है, लोगों ने खुद ही उस पर अमल दरामद शुरू किया। और उसका ये रिजल्ट निकला कि लोगों ने एक दूसरे को न सिर्फ अवेयर करने के साथ साथ ये भी समझा कि सामने वाला भी जो मेरे से अगर मुझे ये प्रॉब्लम है तो सामने वाले को भी ना हो। और उसमें ग्लव्स का इस्तेमाल है, उसमें आपके मास्क हैं जो, और ये समाजी फासला 2 मीटर का गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, जिसपे सब लोग बड़े सख्ती से अमल पैरा हैं। सही। और इसके साथ साथ ये करता चलूँ कि अपने घरों में सोशल गैदरिंग ममनू कर दी गई, उस पर भारी जुर्माने आयद किए गए। कुछ लोगों ने वायलेशन भी की, जिसपे 20 से 50,000 दिरहम जुर्माना उनको अदा करना पड़ा इस वायलेशन पे। सही। और जी मलिक साहब, थोड़ा सा वाज़ेह कीजिएगा कि दुबई में इस वक्त लॉकडाउन का कौन सा फेज चल रहा है, और खासकर पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करें तो उनका रद्द अमल और ताउन कैसा है? जी, मैं एग्जाम करता हूँ कि यहाँ पे पहले तो मुख्तलिफ औकात थे, लेकिन अब सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक उन्होंने तमाम चीज ओपन कर दी है। रात के 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहता है, और सुबह 6 से शाम तमाम प्राइवेट और सरकारी इदारे जो है वो काम कर रहे हैं। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाएं या गवर्नमेंट के सेक्टर में, उन्होंने सीट के दरमियान फासला रख दिया है। उसमें आप मास्क के और ग्लव्स के बगैर किसी रेस्टोरेंट में, किसी दुकान में, किसी सिनेमा भी ओपन है वहाँ पे दाखिल नहीं हो सकते हैं। सैनिटाइज करते हैं अपने आप को। अब दूसरा जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से यह करता चलूँ कि बहुत तावन कर रहे हैं लोग यहाँ पे, और उस पर सख्ती से अमल दरामद भी कर रहे हैं। लेकिन अफसोस ये होता है कि हम अपने मुल्क में जो देख रहे हैं वहाँ पे जो हालात वहाँ के,
वो यहाँ से जाने वाले लोग यहाँ तो बहुत अच्छे तरीके से अमल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पाकिस्तान में जाके वो लोग वावेला क्यों कर रहे हैं और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को obey क्यों नहीं किया जा रहा, हम इस चीज से सब बताने से काफिर हैं। लेकिन यहाँ पे हर जितने भी लोग हैं अपने घरों में, अपने शॉप्स पे, जो पाकिस्तानी की शॉप्स हैं, जो पाकिस्तानियों के दफातर हैं यहाँ पे, वहाँ पे अंदर इवन के जो ऑफिस में बैठे हैं वो भी मास्क पहन के अगर चेकिंग आ जाती है तो 500 दिरहम फी का जुर्माना अदा करना पड़ता है एम्प्लॉइज को और 5000 दिरहम ऑनर को कि जी आपने ये वायलेशन क्यों की। तो यहाँ हर बंदा अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ये पूरे तरीके से इस पर अमल दरामद हो रहे हैं और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कि तकरीबन पूरी तरह जो है कोरोना को कंट्रोल किया जा चुका है, सिर्फ SOPs में अमल दरामद की वजह से। बिल्कुल मलिक साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बड़ी सख्ती से SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है और आवाम ताउन भी कर रहे हैं, वो तमाम SOPs जो दुबई में फॉलो किए जा रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान की अब मौजूदा सूरत हाल है कोरोना केसेस को लेकर, वो तमाम SOPs पर अमल दरामद पाकिस्तान में भी होना चाहिए? जी मैं यहाँ करूँगा, बड़ी इंतहाई अफसोस है कि वो सारे कानून वहाँ पे भी वही हैं और जो कि यहाँ पे जो हम पे लागू किए गए हैं। बट अफसोस यहाँ पे ये है कि हमारी पब्लिक, जो हमने ईद के दिनों में वहाँ पे देखा कि लोग एकदम मार्केट में ऐसे आए जैसे कुछ सालों की बंदिश के बाद उनको पहली दफा ईद देखने को मिली है। यहाँ पे हम प्रदेश में बैठ के यहाँ पे जो देखें कि ईद गैदरिंग होते, इस तरह के इज्तिमात जहाँ हम बहुत अच्छे के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग अपने घरों में हमने ईद की नमाजें पढ़ी, रमजान के रोजे, तरावी का एहतमाम यहाँ अंदर किया गया। किसी ने सोशल गैदरिंग, किसी को ईद मिलने की इजाजत नहीं थी, गवर्नमेंट ने बस अनाउंस कर दिया कि जी आपने ये काम नहीं करना, तो हमने उस पर अमल करा हुए और हमने नहीं किया, ना मौका दिया। जिन लोगों ने यहाँ कुछ लोगों ने वायलेशन की उनको तकरीबन 50,000 दिरहम फाइन अदा करना पड़ा और इसी वजह से अल्लाह का एहसान है कि जी यहाँ पे बहुत कंट्रोल हो चुका है। अब सब चीजें ओपन है, सुबह 6 बजे आप ओपन देखते हैं, पूरे बाजार, मार्केट और यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, टैक्सी है, जैसे मेट्रो है, बस सर्विस है, लोग 2 सीट पे 1 सीट है। मैं घर में खड़ा हूँ बस स्टॉप पे, तो मैं 2 मीटर का फासला लेके खुद खड़ा हूँ। यानी लोगों को अवेयरनेस हो गई यहाँ पे कि यार इससे बचना है हमें, तो इन चीजों पे अमल करना पड़ेगा। दुबई में समाजी फासले समय दूसरी SOPs पर भी अमल दरामद किया जा रहा है। इस पर बात कर रहे थे सीनियर सहाफी मलिक आमिर नवीद साहब। दुबई से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि अगर कोरोना वबा को शिकस्त देनी है, बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं, न्यूजीलैंड की मिसाल है, इसके अलावा कुछ 1-2 और ममालिक की मिसालें, जिस तरह से दुबई का भी उन्होंने जिक्र किया, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि वो तमाम एहतियाती तदाबीर, वो तमाम SOPs जो हुकूमत की जानिब से बताए जा रहे हैं उस पर अवाम ताउन करें, तभी हम बहैसियत कौम यकजा होकर इस वबा को शिकस्त दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मौजूदा हालात में इससे बेहतर मुतवाज़न और रिलीफ का हामिल बजट पेश नहीं किया जा सकता। गैर मामूली सूरत हाल के बावजूद हुकूमत पंजाब ने 56 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ फराहम किया है। अपने एक बयान में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ये इक़दाम सूबे में कारोबार के फरोग में मुआविन साबित होगा। वज़ीर आला ने कहा कि अपोजिशन ने बजट तकरीर के दौरान हंगामा आराई करके गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी इक़दाम किया। उन्होंने कहा कि ये बजट मासी की तरह हुकूमती अदादोशुमार की जादूगरी नहीं, बल्कि ये बजट हकीकत पसंदाना तरक्याती अहदाफ पर मबनी बजट है। पंजाब के वज़ीर खजाना हाशिम जवां बख्श ने लाहौर में पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब की मईशत को बहाल करना ही हमारा अज़्म है। ऐसा बजट पेश किया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हाशिम जवां बख्श ने कहा कि बजट में 106 अरब रुपए कोरोना रिलीफ के लिए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोविड इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज भी हमारे बजट का हिस्सा है। पंजाब हुकूमत ने पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम को भी तरजीह दी है। इस प्रोग्राम से मुख्तलिफ शोबों में रोजगार के मौके पैदा होंगे। सूबाई वज़ीर खजाना ने मजीद इस हवाले से बात करते हुए कहा कि हमें गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। मुश्किल सूरत हाल के बावजूद सेहत और तालीम पर तवज्जो दी है। मौजूदा मुआशी हालात में तरक्याती बजट भी रखा गया है। उन्होंने कहा कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और अस्पताल बनाने में वक्त दरकार है। सेहत और तालीम का बजट माजी की निस्बत बढ़ाया गया है। हाशिम जवां बख्श ने कहा कि कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की देखभाल करने वाले डॉक्टर्स को हर माह एक इजाफी तनख्वाह दी जाएगी। उन्होंने सूबे में खुराक की फराहमी के इंतजामात पर कहा कि कोरोना वबा के दौरान मुल्क में खुराक की किल्लत नहीं हुई। मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर असद उमर ने कौमी असम्बली को बताया है कि कोरोना के फैलने से पहले इस साल फरवरी तक टैक्स की वसूली में तकरीबन 17% का वाज़ेह इजाफा हुआ है। कौमी असम्बली के इजलास की तफसील बताएंगे मियां मोहम्मद समी।
قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد قیصر کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ محمد آصف کے دیے گئے اعداد و شمار کو مسترد کرتے ہوئے منصوبہ بندی اور ترقیات کے وزیر اسد عمر نے کہا کہ پچھلے سال کے مقابلے میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری 2 گنا ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی 50% کا اضافہ ہوا ہے، جس نے ہمارے روپے کی قدر کو مستحکم کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سال مارچ تک کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 33% کمی واقع ہوئی ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ دیامر بادشاہ، داسو اور مہمن ڈیموں سمیت ہائیڈل کے 3 بڑے منصوبوں پر ایک ساتھ کام شروع کرنے کا سہرا بھی موجودہ حکومت کو جاتا ہے۔ اس سال جو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اپنی ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی اخراجات ہیں۔ 28 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبے کیے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے۔ دوسری چیز صحت کے ڈائریکٹ منصوبے جو ہیں وہ تو 14 ارب روپے کے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے 50 ارب روپے کے منصوبے رکھے ہیں میچنگ گرانٹ کے اوپر صوبوں سے، تمام صوبوں سے بات ہو گئی ہے۔ حکومتی بینچوں سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی نے بجٹ تجاویز کو سراہتے ہوئے کہا کہ کورونا کی مشکل صورتحال میں موجودہ بجٹ ایک بہترین بجٹ ہے، ان حالات میں اس سے بہتر بجٹ پیش کرنا ممکن نہیں تھا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ محمد آصف نے حکومت کی بجٹ تجاویز پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ انہوں نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے زیادہ وسائل مختص کیے جائیں۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں، ضروری ہے، ان کی ضرورت ہے۔ دوسرا ان ڈاکٹروں کا، ان نرسز کا، پیرامیڈکس کا، ایمبولینس والوں کا، پولیس کا، ان کا خیال کریں۔ اپوزیشن بینچوں سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی نے بجٹ تجاویز پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، جس سے غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اجلاس میں قومی اسمبلی کے سابق رکن دوست محمد فیضی کی وفات پر فاتحہ خوانی ہوئی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس منگل کی شام 4 بجے تک ملتوی ہو گیا۔ میاں محمد سمیع، ETV نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر برائے انسداد منشیات آصم خان سواتی نے کہا ہے کہ حکومت نے غیر معمولی صورتحال میں متوازن بجٹ پیش کیا ہے۔ وعدے کے مطابق کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ تمام مافیات کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ اجلاس کی تفصیل رانا شہزاد الاسلام سے۔ سینٹ میں وفاقی بجٹ پر بحث کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ کورونا وبا سے پیدا ہونے والی سنگین صورتحال میں وفاقی بجٹ کو کرائسس بجٹ ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں صحت کے شعبے اور ٹڈی دل کی روک تھام کے لیے مزید اقدامات تجویز کیے جائیں۔ وفاقی وزیر اعظم خان سواتی نے کہا کہ تحریک انصاف نے جب حکومت سنبھالی تو ملک دیوالیہ ہونے کی قریب تھا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو قوم نے احتساب کے نعرے پر اقتدار دیا، بلا امتیاز احتساب کا عمل یقینی بنایا جائے گا۔ اعظم خان سواتی نے کہا کہ گزشتہ 10 سالوں میں پہلی بار وفاقی بجٹ میں آمدن اور اخراجات برابر ہوئے ہیں۔ سینٹ میں قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے محدود وسائل کے باوجود پاکستان کی منتخب قیادت نے بروقت اور تسلسل کے ساتھ اہم فیصلے کیے۔ معیشت کی بحالی موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 20 ارب سے 3 ارب تک اس میں کمی لائی گئی، امپورٹ کو کم کیا گیا، ایکسپورٹ میں گروتھ نظر آئی، 17% ٹیکس کے ریونیو کلیکشن میں اضافہ ہوا، نان ٹیکس ریونیو 134% اس میں اضافہ ہوا۔ تمام کام کرنے کے لیے مشکل اور بروقت اقدامات کیے گئے۔ بجٹ بحث میں حصہ لیتے ہوئے سینیٹر عبد القیوم اور سینیٹر رضا ربانی نے کہا کہ وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کی کم سے کم تنخواہ 10% بڑھائی جائے، پینشن میں بھی اضافہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی وسائل کی استعداد کار بڑھانے پر توجہ دی جائے اور قابل تجدید توانائی کے منصوبوں پر بھی کام شروع کیا جائے۔ سینٹ کا اجلاس بدھ شام 4 بجے تک ملتوی ہو گیا۔ رانا شہزاد الاسلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ کراچی میں PIA طیارہ حادثے کی شفاف تحقیقات سے مستقبل میں ایسے حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ سانحے کے شہداء کے لواحقین سے ٹیلی فونک بات چیت کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ وہ غمزدہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور ان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ورثاء کی جانب سے شفاف انکوائری اور ذمہ داروں کا تعین کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اکثر ورثاء نے PIA اور حکومت کے اقدامات کو سراہا، مگر بعض نے نظام کی خرابیوں، حکومت اور میڈیا کے کردار کے بارے میں شکایات کی۔
ورثا کا کہنا تھا کہ تذبذب اور ہیجان کی وجہ سے انہیں زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ صدر مملکت نے قیمتی جانوں کے نقصان پر ورثا کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور دعا کی کہ اللہ تمام مرحومین کو ان کے جوار رحمت میں جگہ دے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ ناظرین، وزیر اعظم ملک کے معاشی ہب کراچی کی ترقی میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں وفاق کی جانب سے جاری کراچی کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کے لیے خطی رقم رکھی گئی ہے۔ تفصیل جانیں گے ذیشان احمد خان سے۔ کراچی کی ترقی کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی دلچسپی کے پیش نظر آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ میں گرین لائن میٹرو بس اور دیگر منصوبوں کے لیے خطی رقم مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ گرین لائن میٹرو بس سے لوگوں کو سفر کی بہتر سہولت کی فراہمی کے لیے وفاق کی جانب سے جاری گرین لائن منصوبے کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں مزید 7 ارب 95 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ سرجانی ٹاؤن سے ٹاور تک 25 کلومیٹر سے طویل گرین لائن منصوبے کی تکمیل سے نہ صرف عوام کے لیے روزگار کے وسیع مواقع پیدا ہوں گے بلکہ کراچی کے عوام کو بہتر سفری سہولیات بھی میسر آئیں گی۔ جہاں 1 گھنٹے میں گولی مار سے گرو بنر تک پہنچتے ہیں رش کی وجہ سے، اگر یہ چھل گیا تو لوگوں کے لیے عوام کے لیے تو بالکل سہولت ہوگا۔ سستی سواری بھی مل جائے گی، کسی غریب عوام کے بھی لیے انشاءاللہ کچھ ہو جائے گا۔ گرین لائن کھولتے ہیں، پانی کا مسئلہ حل کرنا سر، اس میں بھی کتنے بے روزگاروں کو روزگار ملے گا سر۔ امید ہے کہ جلدی یہ کھل جائے گی اور جو روڈ میں ٹریفک جام ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے اس سے کافی حد تک کمی آ جائے گی۔ جیسا بیٹھے گا آدمی ویسا ہی اتر جائے گا۔ فائدہ تو ہوئے گا، سہولت ہو جائے گی، جیسے گاڑیوں میں دھکے کھا رہے ہیں ویسے دھکے نہیں کھائیں گے۔ کراچی پیکج کے تحت جنا ایونیو فلائی اوور کے لیے بھی 50 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ کراچی میں پانی کی فراہمی کے منصوبے گریٹر کراچی واٹر سپلائی کے لیے بجٹ میں 2 ارب 35 کروڑ روپے کی تجویز رکھی گئی ہے جبکہ صنعتی ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے 1 ارب روپے کی تجویز رکھی گئی ہے۔ حکومت نے بجٹ میں کراچی سرکولر ریلوے فیز 2 کے لیے بھی 30 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دی ہے۔ وفاقی حکومت کی سنجیدہ کاوشوں کی بدولت کراچی میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل سے نہ صرف عوام کو فائدہ حاصل ہوگا بلکہ روزگار کے مواقع بھی ملیں گے۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ اور وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت وزارت خارجہ میں قومی سلامتی کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی ڈاکٹر موعد یوسف، سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اور اعلیٰ عسکری حکام نے اس اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اجلاس میں قومی سلامتی، علاقائی استحکام اور خطے کی صورتحال کے حوالے سے تفصیلی مشاورت کی گئی۔ اس موقع پر وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ بھارت کی جانب سے کنٹرول لائن کی مسلسل خلاف ورزی اور شہری آبادیوں کو نشانہ بنانا عالمی قوانین اور بنیادی انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، صدر سلامتی کونسل اور OIC کے سیکرٹری جنرل کو بھی بھارت کے ان مذموم عزائم سے آگاہ کر چکے ہیں۔ بھارت اپنی ہندوتوا پالیسیز کے سبب پورے خطے کے امن و امان کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ عالمی برادری کو اس بھارتی رویے کا نوٹس لینا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارتی حکام کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے ہندوستان کی بوکھلاہٹ واضح ہو چکی ہے۔ بھارتی حکومت اپنی داخلی صورتحال سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے گھناؤنے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغان امن امن سمیت خطے میں امن و استحکام کے لیے اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ ترین کارروائی کے دوران آج ضلع شوپیاں میں 3 اور کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے میں تلاشی اور محاصرے کی ایک اور کارروائی کے دوران شہید کیا۔ آخری اطلاعات ملنے تک علاقے میں فوجی کارروائی جاری تھی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی، تحریک حریت جموں و کشمیر کے چیئرمین محمد اشرف صحرائی اور غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنما مسرت عالم بٹ پر کشمیر پر بھارت کے جابرانہ قبضے کے خلاف مذمت کی علامت اور روشنی کے مینار کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔
कश्मीर मीडिया सर्विस के ताउन से श्रीनगर में सहाफियों के एक ग्रुप की जानिब से किए गए सर्वे के मुताबिक तीनों रहनुमा अपनी बहादुरी और बेबाकी की वजह से रियासती अवाम के दिलों में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने हर किस्म की आजमाइश और मुश्किल हालात में आज़ादी का परचम सर बुलंद रखा। सर्वे में कहा गया है कि भारत इन तीनों बुलंद पाया शख्सियात की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा और मायूस है, क्योंकि तनाज़ कश्मीर पर उनके दो टोक मौक़िफ़ की वजह से अवाम उन्हें एहतराम की निगाह से देखते हैं। लोगों के इंटरव्यूज के मुताबिक सैयद अली गिलानी, मोहम्मद अशरफ सहराई और मुसरत आलम बट की कायदाना जिद्दोजहद कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी की तारीख में सुनहरी बाब बना रहेगा। मुसरत आलम बट 30 साल से ज़ायद अरसे से भारतीय जेलों और अकूबत खानों में कैद रहे हैं। उन्हें आखिरी बार उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब अप्रैल 2015 में उन्होंने श्रीनगर में रैली के दौरान जीवे जीवे पाकिस्तान, तेरी जान मेरी जान, पाकिस्तान पाकिस्तान के नारे लगाए थे। मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान का क्या पैगाम, तेरा मेरा क्या अरमान, पाकिस्तान पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान का क्या पैगाम, तेरा मेरा क्या अरमान, पाकिस्तान पाकिस्तान। सीनियर हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने श्रीनगर में सहाफियों से मुलाकात के दौरान कहा कि भारत की जानिब से ऐलान करदा नई मीडिया पॉलिसी इलाके में सहाफत और प्रेस की आज़ादी पर खुला हमला है। प्रोफेसर भट्ट ने कहा कि कश्मीर बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है, जिसे रियासती अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने की जरूरत है। सरकारी मुलाजमतों में भर्ती के लिए भारतीय हुकूमत की नई पॉलिसी के खिलाफ जम्मू में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर हम इंसाफ चाहते हैं जैसे नारे दर्ज थे। नाज़रीन, दुनिया भर में अब तक 81,18,000 से ज्यादा कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 4,39,000 से तजावुज कर गई है और अब तक 42,31,000 से जायद कोरोना के मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमेरिका है, जहां मुतासरीन की तादाद 21,83,000 से ज्यादा है, जबकि 1,18,000 के करीब हलाकतें हो चुकी हैं। ब्राजील मुतासरीन और अमवात की तादाद के एतबार से दूसरे नंबर पर आ चुका है, जहां 8,91,556, जबकि 44,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। बरतानिया में 42,000 के करीब अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। भारत में मुतासरा अफराद की तादाद 3,43,000 से बढ़ गई है, जबकि हलाकतें 10,000 के करीब पहुंच गई हैं। मज़ीद कौमी खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि इस वक्त मुल्क के 40 अजला में टिड्डी दल मौजूद है और टिड्डी दल से बलूचिस्तान के 29, खैबर पख्तूनख्वा के 8 और सिंध के 3 अजला मुतासिर हुए हैं। बलूचिस्तान के मुतासिर होने वाले अजला में खुजदार, अवारान, नौशकी, चागी, गवादर, अथलकेश, पंचकोर, खारान, वाशिक, कोयटा और दीगर अजला शामिल हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान, टांग, शिमाली जनूबी वज़ीरिस्तान, लकी मरवत, कुरम और अक्सई और खैबर के अजला मुतासिर हुए हैं। सिंध में शहीद बेनज़ीराबाद, मिठियारी और जामशोरों में टिड्डी दल ने हमले किए हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज पंजाब के किसी जिला से टिड्डी दल रिपोर्ट नहीं हुआ। तर्जुमान NDMA के मुताबिक टिड्डी दल के मुतासर इलाकों का सर्वे और लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में 1,288 मुश्तरका टीमों ने हिस्सा लिया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,12,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे हुआ, जबकि 6,800 हेक्टेयर रकबे पर टिड्डी दल को तलब करने वाली अद्वियात का स्प्रे किया गया। बलूचिस्तान में 5,300 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 1,000 हेक्टेयर, जबकि सिंध में 500 हेक्टेयर रकबे की ट्रीटमेंट की गई। अब तक पूरे मुल्क में 6,23,000 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। वफाकी हुकूमत की जानिब से पिशावर ता तोरखम खैबर पास इक्तिसादी राहदारी की तामीर की मंजूरी ने मकामी ताजरों और अवाम में उम्मीद की एक नई किरण पैदा की है और वो तवक्को कर रहे हैं कि इस नई तजारती राहदारी से इलाके में तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। तफसील जानेंगे हजरत उमर शिनवारी से।
افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے وفاقی حکومت نے عالمی بینک کے تعاون سے ایک نئے اقتصادی راہداری منصوبے پر کام شروع کر رہی ہے۔ منصوبے میں پشاور سے تورخام سرحد تک 44 کلومیٹر ایکسپریس وے کے علاوہ ایک بڑے صنعتی زون کی تعمیر بھی شامل ہے۔ افتتاحی سروے کے بعد منصوبے پر 65 ارب روپے کی لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ انڈسٹری زون بنے گا جو شاکس اور بارہ دونوں میں سے ایک جگہ کو سلیکٹ کیا جائے گا، وہاں پہ لوگ انڈسٹری لگائیں گے اور پھر یہاں سے کاروباری آمد و رفت کی ایزی ہوگا، اور خاص کر بارڈر کے لیے، افغانستان کے لیے، سینٹرل ایشیا کے لیے یہاں پہ جو انڈسٹری لگے گا ان کے لیے نزدیک ترین ایریا ہوگا یہاں سے سامان پہنچانے میں۔ وفاقی حکومت نے جو اعلان کیا ہے خیبر اکنامک کوریڈور کا، اس سے تجارت بڑھے گی، خاص کر تاجروں کو بڑا فائدہ ہوگا، اس علاقے میں خوشحالی آئے گی۔ جو ہے نا نوجوان طبقے کے لیے روزگار کی بہت ہے، وہاں کے آئیں گے پاس اکنامک کوریڈور سے ہم کو بہت فائدہ ملے گا، اور یہ جو ہمارا ٹرانسپورٹر کا مسئلہ ہے، آنے جانے کا مسئلہ ہے، یہ بھی حل ہو جائے گا۔ اس منصوبے سے پاکستان برآمدات کی وسطی ایشیائی ممالک کی منڈیوں تک رسائی مزید آسان ہو جائے گی۔ راہداری کی تعمیر سے 1 لاکھ تک روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ اس کی تعمیر سے مقامی تاجروں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کی معاشی زندگی پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ حضرت عمر شنواری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لنڈی کوتل۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دریائے چناب میں ممکنہ سیلاب کے خدشات کے پیش نظر مختلف محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے حافظ آباد میں ہیڈ ساگر کے مقام پر مشقوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ریسکیو 1112 محکمہ صحت، لائف سٹاک، میونسپل کارپوریشن اور دیگر اداروں کے اہلکاروں نے مشقوں میں حصہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نوید شہزاد مرزا کا اس موقع پر کہنا تھا کہ تمام محکموں کے انتظامات مکمل ہیں۔ مشقوں کے انعقاد کا مقصد بھی محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لینا ہے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر صبغت اللہ کا کہنا تھا کہ ریسکیو اہلکار ممکنہ سیلابی صورتحال میں عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں سندھ، بلوچستان، پنجاب، زیر خیبر پختونخوا میں موسم شدید گرم رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کا موسم ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد میں 50، جبکہ شہید بینظیر آباد، دادو اور سبی میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ کھیلوں کی خبروں میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان باکسنگ فیڈریشن کا پہلا آن لائن فٹنس اینڈ شیڈو باکسنگ ٹورنامنٹ جاری ہے۔ آن لائن فٹنس اینڈ شیڈو باکسنگ ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے باکسرز شریک ہیں جو 3 کیٹیگریز انڈر 15، انڈر 25 اور انڈر 40 میں نبرد آزما ہیں۔ کرونا وائرس کے باعث محدود سرگرمیوں کی وجہ سے منعقد ہونے والا آن لائن ٹورنامنٹ 7 روز تک جاری رہے گا۔ جیتنے والے کھلاڑیوں کا اعلان باکسنگ فیڈریشن کے تعینات کردہ ریفریز اور آفیشلز کریں گے۔ پی سی بی نے اپنی 5 سالہ حکمت عملی جاری کر دی ہے۔ اس کا مقصد پاکستان کرکٹ بورڈ کو دنیا بھر میں ایک بلند پایہ اور معتبر کرکٹ بورڈ کے طور پر سرفراز کرنا ہے۔ ہماری قوم کو متاثر اور متحد کرنے کا 5 سالہ منصوبہ کے عنوان سے موجود اس دستاویز میں اسٹریٹجک اور کارپوریٹ مقاصد بیان کیے گئے ہیں، جس میں مردوں، خواتین اور مختلف گروپ پر مشتمل قومی ٹیموں کی ترقی اور نچلی سطح پر کھیل کی پذیرائی کے لیے ایک منظم ڈھانچہ اور واضح لائحہ عمل پیش کیا گیا ہے۔ چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان کا کہنا ہے کہ ایک واضح، دلچسپ اور قابل حصول روڈ میپ کی تیاری بہت اہم تھی تاکہ پی سی بی کا عملہ ہی نہیں بلکہ شائقین اور اس کے سٹیک ہولڈرز بھی ہماری سمت کا واضح تعین کر سکیں۔ قومی ٹیم کے فاسٹ بولر وہاب ریاض نے کہا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے وہ بہت پرجوش ہیں۔ ویڈیو کانفرنس پر مقامی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وہاب ریاض نے کہا کہ ٹور غیر معمولی حالات میں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں ملک کی نمائندگی اہمیت کی حامل ہے، ضرورت پڑی تو ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ وہاب ریاض نے کہا کہ سینٹرل کانٹریکٹ سے اہم ہدف پاکستان کے لیے کھیلنا ہے۔
دوسری طرف قومی کرکٹ ٹیم کے بلے باز محمد حفیظ نے کہا ہے کہ کورونا وبا کی وجہ سے کرکٹ میں جو بھی تبدیلی آئے گی اسے قبول کرنا پڑے گا۔ ویڈیو کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ دورہ انگلینڈ پر اگر ٹیسٹ کرکٹ کے لیے کہا گیا تو وہ ضرور کھیلیں گے کیونکہ یہ دورہ اپنی نوعیت کا مختلف دورہ ہے۔ انہوں نے کہا ابھی کرکٹ نہیں چھوڑ رہا، پرفارم کرتا ہوں تو کھیلتا رہوں گا۔ دعا ہے کہ دورہ انگلینڈ میں سب اس وبا سے محفوظ رہیں گے۔ پاکستان جوجسٹو فیڈریشن نے نیشنل اینٹی ڈوپنگ ویبنار کا انعقاد کیا ہے۔ ماہر ڈاکٹر اقصیٰ ملک نے ڈوپنگ کنٹرول کے عمل، ڈوپنگ کے خطرات، علاج معالجے کی چھوٹ اور ممنوع ادویات کے استعمال کے مضر اثرات پر شرکاء کو آگاہ کیا۔ سیشن میں پاکستان جوجسٹو فیڈریشن کے عہدیدار، کوچ اور سینئر کھلاڑی، پاکستان آرمی، وابڈا، نیوی، پولیس، صوبائی ایسوسی ایشن اور فیڈریشن کے دیگر وابستہ یونٹوں کے نمائندے شامل تھے۔ پاکستان جوجسٹو فیڈریشن کے صدر خلیل احمد خان نے کلین جوجسٹو پالیسی پر زور دیا۔ انہوں نے ماہرین اور شرکاء کا شکریہ بھی ادا کیا۔ قطر میں فٹ بال کے ہونے والے میگا ایونٹ فیفا فٹ بال کپ 2022 کے لیے تیسرے اسٹیڈیم کی تکمیل ہو گئی ہے۔ 2 سال بعد قطر میں منعقد ہونے والے فٹ بال کے عالمی کپ کے لیے تعمیر کیے جانے والے 8 اسٹیڈیمز میں سے یہ تیسرا ہے۔ دوحہ کے الریان ریجن میں تعمیر کیے گئے اسٹیڈیم کو صحرا میں ہیرا یعنی کہ ڈائمنڈ ان دا ڈیزرٹ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، جس میں 40,000 شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی۔ اسٹیڈیم کو ایجوکیشن سٹی کا درجہ بھی حاصل ہوگا جو کہ تعلیم، تحقیق اور جدت کا مرکز ہوگا۔ اسٹیڈیم میں 2 اسکول بھی بنائے گئے ہیں جو 2022 سے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ گلوبل سسٹینیبلٹی اسیسمنٹ سسٹم کی طرف سے 5 اسٹار ریٹنگ حاصل کرنے والا یہ پہلا اسٹیڈیم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جرمن فٹ بال لیگ کی دفاعی چیمپئن بائرن میونخ کی ٹیم لگاتار 8ویں ٹائٹل کے حصول کے قریب پہنچ گئی ہے۔ عالمی وبا کورونا وائرس کی وجہ سے 3 ماہ تک معطل رہنے والے مقابلوں کو تماشائیوں کے بغیر شروع کیا گیا۔ دفاعی چیمپئن بائرن میونخ نے اب تک 31 میچز کھیلے ہیں جن میں سے 23 میں کامیابی اور 4 میں ناکامی کا سامنا کیا، جبکہ 4 میچز بے نتیجہ رہے۔ بundesliga میں سب سے زیادہ ٹائٹل جیتنے کا اعزاز حاصل کرنے والی بائرن میونخ پوائنٹس ٹیبل پر 7 پوائنٹ کے واضح فرق سے 73 پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر براجمان ہے اور اپنے اگلے میچ میں ورڈر بریمن کو شکست دے کر 23ویں ٹرافی کی حقدار بن جائے گی۔ کورونا وائرس کی وجہ سے فارمولا 1 کے متعدد ایونٹس منسوخ ہو چکے ہیں، تاہم ورچوئل فارمولا 1 سے شائقین کی بڑی تعداد لطف اندوز ہو رہی ہے۔ اگلے ماہ آسٹریا میں باقاعدہ ریس شروع ہونے سے پہلے جارج رسل نے مسلسل 4تھی ورچوئل ریس جیت لی ہے۔ اس کامیابی کے بعد رسل نے فارمولا 1 ورچوئل سیریز اپنے نام کر لی ہے۔ فارمولا 1 کے بعد اب کچھ بات کرتے ہیں ٹینس کے حوالے سے۔ ٹینس کی دنیا کے گرینڈ سلیم US اوپن کے مقابلے کورونا وائرس کی وجہ سے تماشائیوں کے بغیر منعقد کیے جائیں گے۔ امریکہ کی ٹینس ایسوسی ایشن کے مطابق رواں سال ہونے والے US اوپن کو عالمی وبا کورونا وائرس کی وجہ سے تماشائیوں کے بغیر منعقد کیا جائے گا۔ ایسوسی ایشن کے ترجمان کے مطابق ایونٹ کو اس کی مقررہ تاریخوں میں ہی منعقد کیے جانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے جلد ہی اعلان کر دیا جائے گا۔ اسپورٹس ڈیسک سے اب تک کے لیے اتنا ہی، اب چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ شکریہ شفیق۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ایک خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ سمین رانا اور علی جنت کو نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے گا۔ کسی بھی خبر کی تفصیل جاننی ہو تو وزٹ کیجیے گا ہماری ویب سائٹ۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔
یہ منظرنامہ ہے، منظرنامہ۔ یہاں روز حالات بدلتے ہیں، واقعات بدلتے ہیں۔ کل کے حریف آج کے ساتھی، کل ہوں ساتھی تو آج حریف۔ کہتے ہیں سیاست میں کچھ حرف عاقب نہیں، لیکن کیا یہ بدلتے منظرنامے ملک و قوم کے لیے بھی مفید ہیں؟ عوام کو کرپشن سے نجات، انصاف اور اچھے معیار زندگی دیتے ہیں؟ اب رہے کہ تمام بدلتے حالات اور واقعات پر نظر، ہوں گے بے باک سوالات اور پوچھیں گے آپ سے کیا بدلی آپ کی رائے؟ بدلتی رائے دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 7:05 پر صرف PTV نیوز پر۔